SP لائلپور ڈویژن حافظ کامران اصغر کا کہنا ہے خواتین کے تحفظ کے لیے بہترین قانون بنائے گئے۔ سابق نائب صدر بار عظما سندھو نے قوانین پر عمل درآمد پر زور دیا۔ عالم سید حسن مجیب بولے اسلام نے خواتین کے احترام کا حکم دیا ہے۔ ہماری سوسائٹی میں اس کے بارے میں بہت زیادہ سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو یہ احساس دلانے کی ضرورت ہے کہ ہم ایز اے مسلم، ایز اے انسان، ایز اے کمیونٹی، ایز اے سوسائٹی ان چیزوں کو کسی صورت ٹالریٹ نہیں کر سکتے۔ آج تک کوئی اس ڈومیسٹک وائلنس پہ قانون تو بنے ہیں لیکن کسی کو سوائے ایک تیزاب پھینکنے کے چھوٹے چھوٹے وائلنس میں کسی کو پنش نہیں کیا جاتا۔ خواتین پر کسی بھی قسم کا تشدد اور کسی بھی قسم کی ضرب لگاتے قطر اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارا جو اسلام جانور پر ظلم کرنے کا نہیں کہتا تو وہ کب اس بات کی اجازت دے گا کہ آپ کسی کی بہن پر یا کسی پر آپ تشدد کریں۔ چنیوٹ کی شوگر ملیں چالو، کرشنگ کا آغاز ہو گیا۔ 3 ملوں کے باہر ٹریفک روانی بہتر بنانے کے لیے اقدامات، بروقت ادائیگی کی ہدایت۔ کٹوتی کی شکایات کے لیے سیل بھی قائم۔ بھوانہ میں رمضان شوگر مل نے بھی کرشنگ شروع کر دی۔ کمالیہ کی شوگر مل میں بھی کرشنگ کا آغاز۔ افتتاحی تقریب میں AC غلام مصطفیٰ جٹ سمیت دیگر کی شرکت۔ فیصل آباد میں اعلانات کے باوجود کرشنگ کا آغاز نہ ہو سکا۔ گنے کی کٹائی نہ ہونے سے کسان گندم کاشت کرنے سے قاصر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے MP چودھری ظہیر الدین کی ملاقات۔ حلقے کے مسائل، ترقیاتی اسکیموں اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ احساس راشن اور صحت کارڈ پروگرامز کا دائرہ کار وسیع کرنے کا عزم۔ بہبود فنڈ برانچ فیصل آباد کی جانب سے 5 سال میں 55 کروڑ کے فنڈز جاری۔ رقم سرکاری ملازمین کی بیٹیوں کی شادیوں، تعلیمی اخراجات اور کفن دفن پر خرچ کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر کو رپورٹ پیش۔ فیصل آباد میں روزانہ کی بنیاد پر 100 من مٹن اور بیف کی فروخت۔ مدن پورہ سلاٹر ہاؤس میں یومیہ 500 سے زائد بکرے ذبح۔ لمپی اسکن وائرس کے بعد گائے کے گوشت کی مانگ میں کمی ریکارڈ۔ انتظامیہ مارکیٹ میں آنے سے قبل گوشت کی مکمل انسپیکشن کے لیے سرگرم۔ رواں مالی سال کے 4 ماہ میں ملکی برآمدات میں 7.35% اضافہ۔ جولائی تا اکتوبر 21 خرب 31 ارب 77 کروڑ 60 لاکھ روپے کی برآمدات ہوئی۔ فیصل آباد کے برآمد کنندگان کے رپورٹ پر تحفظات، کہتے ہیں ریکارڈ پرانا ہے۔ اگلے 4 ماہ ٹیکسٹائل برآمدات کی صورتحال خوفناک ہوگی۔ محکمہ کسٹمز کا برآمدات کی آڑ میں درآمدی سامان پر ٹیکس چوری روکنے کے لیے بڑا اقدام۔ فیکٹریوں میں پیداوار اور ایکسپورٹ کے مطابق ہی خام مال، مشینری اور ایکسیسریز درآمد کرنے کی اجازت ہوگی۔ پیداوار کے مقابلے کم ایکسپورٹ پر ٹیکسز میں چھوٹ کے لیے بینک گارنٹی لازم قرار۔ جس کی جتنی ایکسپورٹ ہوگی وہ اسی حساب سے اس کی شورٹی بھی دے گا۔ فار ایگزامپل اگر کسی کی ایکسپورٹ نہیں ہے اور وہ امپورٹ کر کے ایکسپورٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ بینک گارنٹی دے گا اس اماؤنٹ کی۔ اگر کوئی 50% کر رہا ہے تو وہ انشورنس گارنٹی دے گا۔ اگر کسی کی 100% ایکسپورٹ ہے تو وہ صرف ایک PDC پوسٹ ڈیٹڈ چیک اور انڈیمنیٹی بانڈ دے گا۔ ٹیکسٹائل ایکسپورٹر سیلز ٹیکس کے معاملے پر ڈٹ گئے۔ ایپٹما کے بعد آل پاکستان بیڈ شیٹس اینڈ ایپ ہالسٹری ایسوسی ایشن نے بھی شہر میں اشتہاری مہم چلا دی۔ سیلز ٹیکس کے جلد ریفنڈ جاری نہ ہونے پر احتجاج زیر غور۔ CEO فیصل آباد انڈسٹریل اسٹیٹ منظر علی جاوید کا تبادلہ۔ تنویر جبار کو نیا CEO فیڈبک تعینات کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ تنویر جبار اس سے قبل ممبر وزیر اعلیٰ معائنہ ٹیم تعینات تھے۔ کمر توڑ مہنگائی میں فیسکو نے قیامت ڈھا دی۔ بجلی کے بلوں کے اقساط مکمل بند۔ ریکوری کے لیے مزید سختیاں۔ اب 3 نہیں 2 نہیں بلکہ 1 ماہ کے بل کی بھی قسط نہیں ہوگی۔ اقساط نہ ہونے پر صارفین سب ڈویژن دفاتر کے باہر دھوائی دینے لگے۔ سوئی ناردرن گیس کا صارفین کے لیے ای بلز پروجیکٹ، ای میل کے ذریعے گیس کے بل بھیجے جائیں گے۔ منصوبے پر عمل درآمد کے لیے ڈیٹا کلیکشن شروع۔
लीगी दौरे हुकूमत में शुरू होने वाला टोबा गल्ला मंडी का बड़ा मंसूबा सियासत की नजर। गल्ला मंडी के लिए मुख्तलिफ 80 किनाल जगह कचरा स्टैंड बन गई, नशेइयों के डेरे। गल्ला मंडी शहर के अंदर होने से ट्रैफिक मसाइल भी बढ़ गए। तांदियावाला में जला चौक की ग्रीन बेल्ट से ईंटें और जंगले चोरी, रेडी बानों ने कब्जा जमा लिया। म्यूनिसिपल कमेटी की खामोशी पर शहरी नाला। डिप्टी कमिश्नर टोबा ने अशिया जरूरिया की कीमतें मुकर्रर कर दी। 20 किलो आटे का थैला 1295 रुपए, 10 किलो का 648 रुपए में मिलेगा। छोटा गोश्त 1000, बड़ा गोश्त 500 रुपए में फरोख्त होगा। डीसी अरशद भद्दर का मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। पेशावर गदागर ट्रैफिक रवानी में बड़ी रुकावट करार। ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद ने ट्रैफिक रवानी बरकरार रखने के लिए कार्रवाई का फैसला। सीटीओ आसिफ सिद्दीक ने गदागर स्पेशल स्क्वाड के हवाले करने का हुक्म दे दिया। टोबा इलेक्शन कमीशन ने इमारत की तामीर के लिए सूबाई हुकूमत से जगह खरीद ली। जंग रोड पर 1 किनाल जगह खरीद कर मालियत का बोर्ड अवेजा कर दिया। गैर कानूनी तामीर या कब्जे की सूरत में कार्रवाई की वार्निंग। पंजाब पुलिस में भर्तियां, अगले मरहले का आगाज 30 नवंबर से होगा। फैसलाबाद और टोबा समेत 21 इजला में भर्तियां होंगी। भर्ती बोर्ड तश्कील। डिप्टी कमांडेंट पीसी मियां इदरीस फैसलाबाद बोर्ड के चेयरमैन, एसएसपी ऑपरेशंस अब्दुल्ला अहमद सेक्रेटरी मुकर्रर। फैसलाबाद के सरकारी कॉलेजेस में स्टाफ की कमी पूरी हुई, ना ही रवां सेशन कॉलेज टीचर्स एंट्रीज भर्ती करने की इजाजत मिल सकी। सिर्फ फैसलाबाद में 1000 से ज्यादा आर्जी टीचर्स रखने की मांग कर दी गई। यूनिवर्सिटी ऑफ जंग एक बार फिर लावारिस। 4 माह के लिए लगाई गई वाइस चांसलर रवाना हो गईं। 20 दिन से जायद बीत गए, किसी को आर्जी चार्ज न दिया जा सका। यूनिवर्सिटीज के मामलात लटकने लगे। फैसलाबाद विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कंस्ट्रक्शन, इंटीरियर और फर्नीचर पर मीटिंग। मेंबर परियम वकार ने चैम्बर को कारोबारी खवातीन के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म करार दिया। 9वीं सालाना 2 रोजा रंगारंग फैसलाबाद लिटरेरी फेस्टिवल का आगाज। पहली नशिस्त में सकाफती इक़दार और नए जमानों की दस्तक पर गुफ्तगू। असगर नदीम सैयद, मुसद्दिक जुल्करनैन, डॉक्टर आरिफा, सैयदा ज़हरा, सारा हयात, नाहिद आपा और शीबा आलम ने ख्यालात का इजहार किया। दावत इस्लामी के ज़ेरे एहतमाम विजन कॉलेज गोजरा में इस्लाही नशिस्त। HOD महानामा फिजान मदीना मौलाना महरोज मदनी का खसूसी बयान। डिस्ट्रिक्ट निगरान कारी उमर रजा अतारी और तहसील निगरान हबीबुल्ला अतारी समेत दीगर की शिरकत। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल पीपल्स कॉलोनी फैसलाबाद में पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस और करिकुलम रिफॉर्म्स पॉलिसी डायलॉग। माहिर तालीम सुहेल बिन अजीज, डीओ सेकेंडरी मलिक मंजूर अहमद, चेयरमैन प्राइवेट स्कूल खालिद हयात कमोका की शिरकत। मजबूत कौम की तामीर में निसाब का किरदार अहम किरार। सनत-ए-जार जंग में खवातीन पर तशद्दुद के आलमी दिन की मुनासबत से सेमिनार। इदारा शराकती फलाही खिदमात और आवाज दो ने एहतमाम किया। चेयरमैन एडवाइजरी कमेटी महर आसिफ सयाल समेत दीगर की शिरकत। खवातीन को हकूक और ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद से आगाही दी गई। उसामा बिन जैद पब्लिक हाई स्कूल फैसलाबाद में साइंस नुमाइश। तलबा ने शानदार मॉडल्स बनाकर पेश किए। डायरेक्टर मुनीर अशरफ, असातिज़ा और वालिदैन ने सराहा। फैसलाबाद के सस्ता जुमा बाजार में शॉपिंग करने वाली खवातीन का रश। सस्ते दामों मुख्तलिफ इकसाम के कपड़े दस्तयाब। तब्दील होते मौसम के पेश नजर लीलन और दीगर वैरायटी तवज्जो का मरकज। चिन्योट में मछली का शिकार करने के शौकीन अफराद के लिए खुशखबरी। महकमा फिशरीज ने दरियाए चनाब में पॉइंट्स मुख्तस कर दिए। डिप्टी कमिश्नर फारूक रशीद ने इफ्तिताह किया। योमिया 100 रुपए लाइसेंस फीस देकर मछली पकड़ी जा सकेगी। डिप्टी कमिश्नर जंग मोहम्मद अरशद भट्टी का थाना सिटी का दौरा। SHO शाहिद अमीर कादरी ने फूल पेश किए। DC ने थाने का जायजा लिया। इलाके में अमन और अमान पर ब्रीफिंग ली।
ख्वाजा सराओं की बड़ी तादाद में शिरकत। ख्वाजा सराओं पर होने वाले जुल्म और सितम के लिए आवाज बुलंद करने का अज़्म किया। सत्ताईस नवंबर से डिस्कोट में गुरु नानक कबड्डी मेले का आगाज। इवेंट में नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी शिरकत करेंगे। पीटीआई एमपीए मलिक उमर फारूक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बाबा गुरु नानक कप को वर्ल्ड कप से बड़ा इवेंट करार दिया।